नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ मे 12 तारिख मंगलवार आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदे एसह आप जिलूर यह खबर देखुं कमेंट कर जनईदेवे आज प्रथम खबर शुभेन्दु बड़ निष्पत्ति बांग्लादेश सीमार लगे तार बाड़ पश्चिमबंग मुख्यमंत्री भाव में शुभेन्दु अधिकारी दायित्व नेबा परे बड़ निष्पत्ति नहीं दीर्घ दिन धरी बांग्लादेश सीमा बदर समाधान बाट देखाई मुख्यमंत्री भारत बांग्लादेश सीमार तारबाड़ जमी जोगाइबा घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री एथिपाई आगामी 45 दिन भितर जमी जोगाई देबाको घोषणा करिसेंती 45 दिन मध्यरे समग्र अंचल सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ अधीन रे रहिबो बोली से कहिसेंती। परवर्ती खबर ईरान वैदेशिक मंत्री सप्ताह आसी पारंती भारत संवाद सरबराह संस्था रिपोर्ट अनुसार ईरान वैदेशिक मंत्री सईद अब्बास आराघची नुआ दिल्ली अनुष्ठित हेबाकु थिबा ब्रिक्स सम्मेलन रे जोग देबा पई भारत गस्तरे आसीबे। भारत चलित वर्ष ब्रिक्स रो सभापतित्व ग्रहण करिछि एवं मे 14 किंबा 15 रे ब्रिक्स वैदेशिक मंत्री बैठक आयोजन करिबो। आराघची यात्रा विस्तारित ब्रिक्स फॉर्मेट अधीन रे भारत एवं ईरान मध्यरे बढ़ुतिबा सहयोग को दर्शाउछि। परवर्ती खबर पुणी आरंभ होला रत्नभंडार गणति मणति महाप्रभुଙ୍କ चंदन यात्रा पाई थिला स्थगित सोमवार ठारू पुणी चलिला रत्नभंडार गणति मणति चंदन यात्रा पाई गणति मणति स्थगित रहितिला। गत मार्च 25 रु श्रीमंदिर रत्नभंडार अलंकार मूल्यवान सामग्री गणति मणति कार्य आरंभ होईछि। विभिन्न पर्याय रे वर्तमान पर्यंत 57 घंटा 8 मिनिट रत्नभंडार गणति होई सारिछि। तेबे अक्षय तृतीया तिथि रे रथकाट अनुकूल एवं महाप्रभुଙ୍କ बाहर चंदन यात्रार 21 दिन नीति लागि गणति कार्य बंद रहितिला। परवर्ती खबर एणिकी थाना रे सकाळ 9टा पूर्व हेबो ब्रीफिंग परे डीजीपी जोगेश बहादुर खुरानियाଙ୍କ निर्देश। डीजीपी निर्देश समस्त थाना रे सकाळ 9टा पूर्व दैनिक ब्रीफिंग परेड बाध्यतामूलक। एणिकी प्रतिदिन सकाळ 9टा पूर्व समस्त थाना रे ब्रीफिंग परेड अनुष्ठित हेबो। अपराध नियंत्रण साधारण लोकଙ୍କ सह पुलिस रो समन्वय एवं पुलिसिंग व्यवस्था को आहुरी सक्रिय लोकाभिमुखी करिबा पई प्रतिदिन सकाळ 9टा पूर्व राज्यर समस्त थाना रे नियमित भाव रे ब्रीफिंग परेड हेबो। डीजीपी निर्देश परे कटक मंगलाबाग थाना रे सकाळ 9टा रे ब्रीफिंग परेड होईछि। परवर्ती खबर कोटिया रे शेष होईछि 100% घर गणना। राज्य रे चलिथिबा जनगणना को नै मंत्री सुरेश पुजारी सोमवार प्रतिक्रिया प्रकाश करिसेंती। ओडिसा रे 90% रु अधिक घर गणना काम शेष होईतिबा से कहिसेंती। कोरापुट रे 90% कोटिया रे 100% घर गणना शेष होईछि। आंध्र बहु पछरे रहिछि केवल हरचमट पई प्रयास करा जाउछि। गजपति एवं बालेश्वर सीमावर्ती जिल्ला रे मध्य घर गणना शेष होईछि। देश रे जनगणना सफलता करिबारे ओडिसा 1 नंबर हेबो बोली मंत्री पुजारी गणमाध्यम आगरे प्रकाश करिसेंती। परवर्ती खबर 4 लेन विशिष्ट हेबो भवानीपाटना खरियार रोड 640 कोटी टंका व्यय बराद। 4 लेन विशिष्ट हेबो भवानीपाटना खरियार रोड पश्चिम ओडिशा भित्तिभूमि रे बड़ परिवर्तन। निर्माण हेबो 5टी मुख्य सेतु सह 15टी छोट सेतु। तेल नदी उपरे थिबा पुराना सेतु हेबो पुनरुद्धार। भवानीपाटना वासीको दीर्घ दिनर दाबी साकार रूप नेबाकू जाउछि। भवानीपाटना वासी आवेग को गुरुत्व दे पूर्त विभाग भवानीपाटना खरिया रास्ता को दे भवानीपाटना वासी आवेग को गुरुत्व दे पूर्त विभाग भवानीपाटना खरिया रास्ता को 2 लेन रु 4 लेन विशिष्ट करबाकू जाउछि। एई रास्ता निर्माण द्वारा स्थानीय लोकंको गमनागमन रे सुविधा हेबा सह क्षुद्र चाषी व्यवसायी विशेष भाव में उपकृत हेबे बोली पूर्त मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन प्रकाश करिसेंती। परवर्ती खबर पूर्वतन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को भेटिले सीएम विजय। तमिलनाडु रे नुआ सरकार गठन हेबा परे मुख्यमंत्री विजय पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा डीएमके मुख्य एमके स्टालिन को भेटिछंती। अल्बरपेट स्थित स्टालिन को बासभवन रे पहुंची तांको सह आलोचना करिछंती राज्यर नुआ मुख्यमंत्री। तमिलनाडु विधानसभा निर्वाचन परे दुई नेताଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ एई बैठक होईछि। विधानसभा निर्वाचन रे टीवीके प्रथम थर निर्वाचन लड़ी 108 आसन रे विजयी होइतिला। विजय रविवार तमिलनाडु मुख्यमंत्री भाव रे शपथ नेइथिले। परवर्ती खबर जेल रु मुक्त हेले थाईलैंड रो पूर्वतन प्रधानमंत्री थाक्सिन सिनवात्रा। थाईलैंड रो पूर्वतन प्रधानमंत्री थाक्सिन सिनवात्रा को सोमवार जेल रु मुक्त कर दिया जाइछि। तांको प्यारोल रे 1 वर्ष दंड रे शेष 4 मास घरे पूरा करबा को अनुमति दिया जाइछि। कोर्ट को ई निष्पत्ति परे थाक्सिन को 8 मास जेल रे बिताइबा को पड़िछि। तबे से जेल दंड रु बर्तिबा पई हॉस्पिटल रे रहिबार बाहाना करथिले।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଫାଇଲ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପ୍ରଶାସନ ହେବ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ ପରି ଦ୍ରୁତ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ତତ୍ପରତା। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗତିଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ଫାଇଲ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାତ୍ର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସେ ଅଧିକାରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅମରାବତୀରେ ଆୟୋଜିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ଫାଇଲ ଅଟକି ରହିବା ଅନୁଚିତ। ଯେକୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କ୍ଲିୟର ହେବା ଦରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଏସ୍ଇ ସେନ୍ସେକ୍ସ 1000 ପଏଣ୍ଟରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଜାରି ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାରବାରରେ ବିଏସ୍ଇ ସେନ୍ସେକ୍ସ 1000 ପଏଣ୍ଟରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ନିଫ୍ଟି 50 ସୂଚକାଙ୍କ 300 ପଏଣ୍ଟରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସକାଳ 9:40ରେ ସେନ୍ସେକ୍ସ 76,282.74ରେ କାରବାର କରୁଥିଲା, ଯାହା 1045.45 ପଏଣ୍ଟ କିମ୍ବା 1.35 ଶତକଡ଼ା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ନିଫ୍ଟି 2888.30 ପଏଣ୍ଟ କିମ୍ବା 1.19 ଶତକଡ଼ା ହ୍ରାସ ପାଇ 23,088.85ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାରରେ ସଂଯମତା ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସଂକଟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ ଯଥା ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାରରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ପ୍ରାୟ 9,400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ ସମୟରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଦେଶର ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ସଞ୍ଚୟ ହେବ ନାହିଁ, ଏଥିସହିତ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଭିବିଜି ରାମଜି ଆକ୍ଟ 2025 ଲାଗୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିକାଶ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଏବଂ ଆଜୀବିକା ମିଶନ ଗ୍ରାମୀଣ ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଇନ 2025 ବିବିଜି ରାମଜି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଇନ ଚଳିତ ବର୍ଷ 1 ଜୁଲାଇରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ଯେ ପ୍ରତି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 125 ଦିନ ମଜୁରୀ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଥିବା ଏହି ଆଇନ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତକୁ ସଶକ୍ତ କରିବ। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ନୂତନ ଢାଞ୍ଚାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 95,692 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 13ରୁ 15 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୀନ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ଟ୍ରମ୍ପ। ସୋମବାର ଦିନ ବେଜିଂ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମେ 13ରୁ 15 ଯାଏଁ 3 ଦିନିଆ ଚୀନ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଂକଟ ଏବଂ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବୈଠକ ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ଏବଂ ରୁଷକୁ ସହାୟତା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚୀନ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିଓଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଜେଡି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ କରି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ଗତ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ବିଧାୟିକା ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଠୀଙ୍କ ଭୋଟକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲା ବିଜେଡି। ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ବାଲଟ ପେପରରେ ଭୁଲ ଭୋଟିଂ କରିଥିବାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପେପର ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ। ବିଜେଡି ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶୁଣିନଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଲଟ ପେପରରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ନିୟମ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଭିଯୋଗ କରି ସିଓଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବା ବିଜେଡିର ମୂର୍ଖତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି। 11ଟି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ଜଳରେ କୁମ୍ଭାଭିଷେକ ଏବଂ ଧ୍ୱଜାରୋହଣ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2 ଦିନିଆ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସୋମନାଥରେ ଭବ୍ୟ ରୋଡ୍ ଶୋ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରର ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ପରେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନକୁ 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ସୋମନାଥ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାମିଲ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୋମନାଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ପର୍ବ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶର ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଜଧାନୀ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆକାଶରେ ହୋଇଛି ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ। ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଦେଶର ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଜଧାନୀ। ସବୁ ମନ୍ଦିରର ହେବ ପୁନରୁଦ୍ଧାର। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରର ଅମୃତ ପର୍ବ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରର ଅମୃତ ପର୍ବ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୋମନାଥଙ୍କ ଇତିହାସ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ। ସୋମନାଥ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ରହିଛି। ଉଭୟ ମନ୍ଦିର ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସୋମନାଥଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ରକ୍ଷକ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପୂର୍ବର ଅଟଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଆହୁରି ହେବ ଘନୀଭୂତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 5.8 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ସୁଦୃଶ୍ୟ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସୋମବାର କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଲା ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତା ପୋଲିସ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଆଣିଛି ଅଭିଯୋଗ। ଏନେଇ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏପରିକି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଟମାଟମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ। ଏସପି ଅଫିସ ବାହାର ପୋଲିସ ଓ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ କଣାସ ବାଲିଅନ୍ତା ବାଲିପାଟଣାରେ 3ଟି ଭିଡ଼ ହତ୍ୟା ବା ମବ ଲିଞ୍ଚିଂ ଘଟିଛି ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଲୋକେ ନିଜ ହାତକୁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସାରିଲେଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 3000 ଟଙ୍କା ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ସୋମବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଙ୍ଗଳା ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଭଣ୍ଡାର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଜୁନ 1 ତାରିଖରୁ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 3000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଜମା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଭଣ୍ଡାର ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ସୋମବାରରୁ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସବସିଡି ଉପରେ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ। ଏଲପିଜି ସବସିଡି ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଲପିଜି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସବସିଡି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଏସଏମଏସ୍ ଆଲର୍ଟ ପଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାସ ସବସିଡି ଏବେ ଟିକସ ରେକର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ହରମୁଜ ସଂକଟ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। କେବଳ କମ୍ ଆୟ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏବେ ସବସିଡି ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିବାଦରେ ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା ପୁଣି ପେପର ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗ। ପୁଣି କାଠଗଡାରେ ନିଟ୍ ବିବାଦରେ ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା ପେପର ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା। ରାଜସ୍ଥାନ ଏସଓଜିର ତନାଘନା। ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପୁଣି ସେହି ପୁରୁଣା ବିବାଦର କଳା ବାଦଲ। 2024ର ସ୍ମୃତି ଲିଭିନି। 2026ରେ ପୁଣି ଥରେ ପେପର ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢାଇ ଦେଇଛି। ଗତ ମେ 3 ତାରିଖରେ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 22,79,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାର ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏବେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅନିୟମିତତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାଜସ୍ଥାନର ସିକର ଭଳି କୋଚିଂ ହବ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ହାତଲେଖା ଗେସ୍ ପେପର ବୁଲୁଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 400ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ମେ 3 ତାରିଖରେ ଅସଲି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସହ ଗେସ୍ ପେପର 100ରୁ 140ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପୁରାପୁରି ମିଶି ଯାଉଛି। କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ ବରଂ କେତୋଟି ଜାଗାରେ ଉତ୍ତରର ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟିମ୍ ଡେଭିଡଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଲା ମ୍ୟାଚ୍ ଫିର 30% ଜରିମାନା। ରବିବାର ରାୟପୁରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିଲା। ଆଇପିଏଲ୍ 2026ର 54ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶେଷ ବଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରଦାର ଆକ୍ସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଆରସିବି ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ଏପରି ଏକ କାମ କରିଥିଲେ ଯାହାର ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କମ୍ ସ୍କୋର ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କେତେବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ ଆଡକୁ ତ କେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆଡକୁ ଢଳୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡକ ଯୋଜନାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡକ ଯୋଜନା ପିଏମଜିଏସୱାଇର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ସଂଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସିହୋର ଠାରେ ମେ 10 ତାରିଖରେ ଆୟୋଜିତ ପିଏମଜିଏସୱାଇର 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୋହନ ଯାଦବଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଦେଶର ଗ୍ରାମୀଣ ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡକ ଯୋଜନା ପିଏମଜିଏସୱାଇ ଗତ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମୁକିମଙ୍କ ପାୱାର ସହ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ କଲେ ଟାର୍ଗେଟ। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମୁକିମଙ୍କ ବଡ଼ ସଭା। ଭବାନୀପାଟଣାରେ ପାୱାର ସହ କଲା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ। ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଙ୍କ ଗଡ଼ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଜନସଭା କରି ବାପା ପୁଅ ଭକ୍ତ ଦାସ ଓ ସାଗର ଦାସଙ୍କୁ ନିଶାନା ସାଧିଛନ୍ତି ମୁକିମ। କହିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ବିକାଶ ପାଇଁ ପିସିସି ସଭାପତି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସରୁ ବାହାରି ନୂଆ ଦଳ କରିବା ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗଡ଼ରେ
ଏହା ଥିଲା ମୁକିମଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଜନସଭା। ସେପଟେ ମୁକିମକୁ କଡା କାଉଣ୍ଟର କରି ଭକ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ସାଗର ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଚିଟଫଣ୍ଡ ଠକ। ଆଉ ଭକ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ମୁକିମଙ୍କ ଦଳକୁ ସେ ସିରିୟସଲି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଉଭୟ ଭକ୍ତ ବାପା ପୁଅଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମୁକିମଙ୍କ ପାୱାର ଶୋ।